हाय, सभी को मेरा नमस्कार। पिछली कक्षा में हम फूल बनी थी माँ कविता के पहले खंड को पढ़ा था। आज हम इस कविता के पढ़ाई को जारी रखेंगे। लेकिन आपको याद होगा हम पहले भाग में क्या-क्या पढ़े थे? बताओ। हाँ, माँ परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने वाली पुल बन गई। बच्चे उन पुल से अपनी जीवन रूपी रेलगाड़ी को बिना किसी रुकावट से आगे लेते गए। उनकी रेलगाड़ी आगे चलते रहे। ठीक है, तो आओ कविता के बाकी भाग पढ़ेंगे। सभी ध्यान से सुनो। ठीक है। हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माम, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क। बिना किसी हरी लाल बत्ती के हम लोगों की ചുക് ചുക് ചക് ചക്. ഈ സ്റ്റാൻസ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ. पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माम, अचानक नहीं टूटी, धीरे धीरे टूटती रही। हम देखते रहे और मानते रहे कि बुढ़ा रही है माम। पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माम. माम भाइयों के बीच पुल बनी कब? पिता के बाद माम भाइयों को जोड़ने वाली पुल बन गई. അച്ഛന് ശേഷം അമ്മ സഹോദരങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലമായി തീർന്നു. അച്ഛന് ശേഷം पिता के बाद मतलब पिता के मर जाने के बाद ഭായിയോं को സഹോദരങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാലമായി അമ്മ മാറി. മനസ്സിലായോ? अचानक नहीं टूटी, धीरे धीरे टूटती रही. हम देखते रहे. क्या देखते रहे? माम धीरे धीरे टूट रही है, मतलब माम धीरे धीरे कमजोर होती रही. अचानक नहीं टूटी, പെട്ടെന്ന് वो कमजोर नहीं हो गई. धीरे धीरे പതുക്കെ പതുക്കെ അവര് कमजोर होती रही. हम देखते रहे. കുട്ടികളത് മനസ്സിലാക്കി. और मानते रहे कि बुढ़ा रही है माम. माम क्यों कमजोर हो रही है? क्योंकि वो बुढ़ा रही है, വൃദ്ധയാകുകയാണ്. हम मानते रहे, ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അമ്മ വൃദ്ധയാകുകയാണ്. पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माम, अचानक नहीं टूटी, धीरे धीरे टूटती रही. हम देखते रहे और मानते रहे कि बुढ़ा रही है माम. पिता के मर जाने के बाद माम भाइयों को जोड़ने वाली पुल बन गई. वे धीरे धीरे कमजोर होती रही और बच्चे मानते रहे कि माम ബുഢാ हो रही है. അച്ഛന് ശേഷം സഹോദരങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലമായി അമ്മ മാറി. അമ്മ പെട്ടെന്നല്ല ദുർബലയായത്, പതുക്കെ പതുക്കെ ദുർബലയായി. അത് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കി, അവരത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അമ്മ വൃദ്ധയാകുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? देखो इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करो. माम भाइयों के बीच पुल बनी, इसका क्या मतलब है? അമ്മ സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ പാലമായി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? पिता के बाद मतलब पिता मर जाने के बाद माम अपने बेटों को जोड़ने वाली कड़ी बन गई. पिता के बाद मतलब पिता मर जाने के बाद माम अपने बेटों को जोड़ने वाली कड़ी बन गई. അച്ഛൻ മരിച്ചതിനു ശേഷം അമ്മ തന്റെ മക്കളെ പരസ്പരം കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയായി മാറി. അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ. ധീരെ ധീരെ ടൂട്ടത്തി രഹി. क्या समझा आपने? എന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ധീരെ ധീരെ ടൂട്ടത്തി രഹി मतलब माम धीरे धीरे कमजोर होती गई, बूढ़ी होती गई. മനസ്സിലായോ? അടുത്ത നോക്കൂ. ബുഢാ രഹിന, इसका क्या मतलब है? ബൂഢാ ഹോന അല്ലെങ്കിൽ ബുജുർഗ് ഹോന. ബുഢാ രഹി ഹേ മാം. ബുഢാ രഹിന എന്ന് വെച്ചാൽ ബൂഢാ ഹോന അല്ലെങ്കിൽ ബുജുർഗ് ഹോന. ठीक है, നമുക്കിനി അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് നോക്കാം. നോക്കൂ. माम के बार बार कहने को हम मानकर चलते रहे,
उसके बूढ़े होने की आदत और अपनी हर आवाज में धीरे धीरे टूटती रही माम। माम के बार बार कहने को हम मानकर चलते रहे उसके बूढ़े होने की आदत. എന്താണ്? വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ശീലം, വൃദ്ധരാകുന്നതിന്റെ ശീലം, വൃദ്ധയാകുന്നതിന്റെ ശീലം എന്താണ്? ബാർ ബാർ കഹിനേക്കോ, വീണ്ടും വീണ്ടുമുള്ള വാക്കുകൾ, അമ്മയുടെ വീണ്ടും വീണ്ടുമുള്ള വാക്കുകൾ ഹം മാൻകർ ചൽത്തേ രഹേ, ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അമ്മയുടെ വീണ്ടും വീണ്ടുമുള്ള പറച്ചിൽ ബൂഢേ ഹോനേക്കി ആദത്, അവരുടെ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ശീലമാണ്. അപ്പനി ഹർ ആവാസ് മേ ധീരെ ധീരെ ടൂട്ടത്തി രഹി മാം, പതിയെ പതിയെ അമ്മ അവരുടെ ഓരോ ശബ്ദത്തിലും തകർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? മാം കെ ബൂഢേ ഹോനേക്കി ആദത് मानकर चलते रहे, माम के बार बार कहने को उनके बूढ़े होने की आदत मान लिया बच्चों ने. हर आवास में धीरे धीरे, പതുക്കെ പതുക്കെ അമ്മ ഓരോ വാക്കുകളിലും ടൂട്ടത്തി രഹി, കംസോർ ഹോത്തി രഹി. കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മയുടെ ഓരോ വാക്കുകളും അനുസരിച്ചിരുന്ന കുട്ടികള് അവര് വൃദ്ധയായപ്പോ അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് വില കൊടുക്കാതെയായി. മാം അപ്പനി ഹർ ആവാസുമേൻ ടൂട്ടത്തി രഹി, അമ്മ അവരുടെ ഓരോ വാക്കുകളിലും ദുർബലയായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? മാം കെ ബാർ ബാർ കഹനെ കോ ഹം മാൻകർ ചൽത്തേ രഹേ ഉസ്കെ ബൂഢേ ഹോനെ की आदत और अपनी हर आवाज में धीरे धीरे टूटती रही माम. माम शारीरिक रूप से कमजोर होने लगी. माम एक बात को बार बार कहने लगी. बच्चे इस आदत को उनके बूढ़े होने की അല്ലെങ്കിൽ बुढ़ापे की निशानी मानकर जीने लगी. उसकी आवाज कमजोर होती गई, वह धीरे धीरे दुर्बल होती रही. അമ്മയുടെ വീണ്ടും വീണ്ടുമുള്ള സംസാരത്തെ, പറച്ചിലിനെ കുട്ടികൾ അവരെ വൃദ്ധയാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കി അമ്മ അവരുടെ ഓരോ വാക്കുകളിലും പതിയെ പതിയെ ദുർബലയാകാൻ തുടങ്ങി. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരൂ. माम का बार बार कहना किसका लक्षण मान सकते हैं? बूढ़े होते समय उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन होते रहते. बार बार कहना भी इसी प्रकार का परिवर्तन मान सकते हैं. പറയുന്നത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് അമ്മ വൃദ്ധയാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. നോക്കൂ, ഹാത്തോ ഹാത്ത് രഹത്തി മാം ഏക് ദിൻ ഹമാരേ കന്ധോ മേ ആ ഗയി, धीरे धीरे महसूस करने लगे हम अपने वृषभ कंधों में माम का भारी होना. അത്തോ ഹാത്ത് രഹത്തി മാ മത്ലബ്, അതെ, അമ്മയും മക്കളും സ്നേഹം പരസ്പരം പങ്കിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അങ്ങനെ മക്കൾക്ക് സ്നേഹവും വാത്സല്യവും നൽകിയിരുന്ന അമ്മ ഏക് ദിൻ ഹമാരേ കന്ധോമേ ആ ഗയി, ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ചുമലുകളിലേക്ക് വന്നു. അതായത് അമ്മ ദുർബലയായപ്പോ അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല മക്കൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു. ധീരെ ധീരെ മഹസൂസ് കർണേ ലഗേ ഹം അപ്പനെ വൃഷഭ് കന്ധോ മേ മാം കാ ഭാരി ഹോന. മാം കാ ഭാരി ഹോന, അമ്മ ഭാരമായി അനുഭവപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പനെ വൃഷഭ് കന്ധോ മേ, ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ തോളുകൾക്ക്. മഹസൂസ് കർണേ ലഗേ, അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ധീരെ ധീരെ, പതുക്കെ പതുക്കെ, പതുക്കെ പതുക്കെ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ തോളുകൾക്ക് അമ്മ ഒരു ഭാരമായി. ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ തോളുകൾക്ക് അമ്മ ഒരു ഭാരമായി പതുക്കെ പതുക്കെ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അതായത് അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം, വൃദ്ധയായ ദുർബലയായ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം ശക്തരായ മക്കൾക്ക് ഒരു ഭാരമായി അനുഭവപ്പെട്ടു. നോക്കൂ, बच्चों के प्रति प्यार और दुलार से रहने वाली माम एक दिन बच्चों के संरक्षण में आ गई. धीरे धीरे बच्चों के सशक्त कंधों में माम बोझ बन गई. बोझ मतलब അതെ, ഭാരം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി നോക്കൂ, कंधे में आ जाना क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है आश्रय में आना या किसी के संरक्षण में आना. ആരുടെയെങ്കിലും ആശ്രയത്തിലോ സംരക്ഷണത്തിലോ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കന്ധേമേ ആന എന്ന് പറയും. വൃഷഭ് കന്ധ കിസ്കാ ഹെ, ऐसा क्यों कहा गया है? വൃഷഭ് കന്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആരുടെയാണ്? വൃഷഭ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈൽ, കാളയാണ്.
ബഹുത്ത് മജ്ബൂത്ത് ജാൻവർ ഹെ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, വളരെ ശക്തനായ ഒരു ജീവിയാണ്. വൃഷഭ് കന്ധ മത്ലബ് മസ്ബൂത്ത് കന്ധ. വൃഷഭ് കന്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായ തോൾ. ബൂഢേ ലോകോങ്കി തുലനാമേ ഉൻകെ ബേട്ടോങ്കെ കന്ധേ സ്യാദാ മസ്ബൂത്ത്. വൃദ്ധരായ ആളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അവരുടെ യുവാക്കളായ മക്കൾക്ക് അവർ വളരെ ശക്തരാണ്. വൃദ്ധരായ ആളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അവരുടെ യുവാക്കളായ മക്കൾ വളരെ ശക്തരാണ്. ശരി, അടുത്ത നോക്കൂ. മാംക ഭാരി ഹോന, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? आप क्या समझते हैं? सारी सुविधाओं के साथ रहते समय भी बेटे अपने മാം ബാപ്പ് की संरक्षण का दायित्व नहीं निभाते. എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും കഴിയുമ്പോഴും മക്കൾ വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നില്ല. വേ സശക്ത് ഹേം, അവർ ശക്തരാണ്. ലേക്കിൻ മാതാപിതാക്ക സംരക്ഷൺ ഉൻകെ ലിയെ ഭാരി ലഗത്തെ ഹേം, പക്ഷേ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സംരക്ഷണം അവർക്കൊരു ഭാരമാണ്. ശരി, നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് നോക്കാം. जब तक जीवित रही माम हम बदलते रहे अपने कंधे, माम आखिर माम ही तो है, बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उधर गई माम, और माम के कंधों से उधरते ही उधर गए हमारे कंधे. മനസ്സിലായോ? നോക്കാം. जब तक जीवित रही माम हम बदलते रहे अपने कंधे. അമ്മ എപ്പോൾ വരെ ജീവിച്ചിരുന്നോ അതുവരെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചുമലുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അമ്മയെ നോക്കേണ്ട, അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾ പരസ്പരം മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മാം ആഖിർ മാം ഹി തോഹേ, അമ്മയാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഭാരം മാറുന്നത് കണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾ പരസ്പരം മാറുന്നത് കണ്ടപ്പോ, ബാർ ബാർ ഹമേ കന്ധേ ബദൽത്തേ ദേഖ്, ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തോള് മാറുന്നത് കണ്ടപ്പോ, അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മാറുന്നത് കണ്ടപ്പോ, ഹമാരേ കന്ധോ സേ ഉദർ ഗയി മാം, അമ്മ ഞങ്ങളുടെ തോളുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഞങ്ങളുടെ ചുമലിൽ നിന്നും അമ്മ ഇറങ്ങിപ്പോയി. അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ തോളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മക്കൾ പരസ്പരം മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ അമ്മ തന്നെയാണ്. അവർക്ക് മക്കളോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കുറവും വരത്തില്ല. ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഹമാരേ കന്ധോസേ ഉദർ ഗയി മാം, അമ്മ ഞങ്ങളുടെ തോളുകളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? ഹമാരേ കന്ധോസേ ഉദർ ഗയി മത്ലബ് മാം മർ ഗയി, और മാം കെ കന്ധോസേ ഉദർത്തേ ഹി ഉദർ ഗയേ ഹമാരേ കന്ധേ. മനസ്സിലായോ? അമ്മ ഞങ്ങളുടെ തോളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയതോടെ ഞങ്ങൾ ദുർബലരായി. ഉദർ ഗയേ മത്ലബ് ദുർബൽ ഹോ ഗയേ. മാം കെ കന്ധോ സേ ഉദർത്തേ ഹി ഉദർ ഗയേ ഹമാരേ കന്ധേ. അമ്മ ഞങ്ങളുടെ തോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഞങ്ങൾ ദുർബലരായി മാറി, ഞങ്ങൾ നിരാശ്രയരായി മാറി. മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ. ജബ് തക് ജീവിത് രഹി മാം ഹം ബദൽത്തേ രഹേ അപ്പനെ കന്ധേ, माम आखिर माम ही तो है, बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उधर गई माम, और माम के कंधों से उधरते ही उधर गए हमारे कंधे. മനസ്സിലായല്ലോ? അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പരസ്പരം മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അമ്മ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കണ്ടപ്പോ, അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം പരസ്പരം മാറുന്നത് കണ്ടപ്പോ, ഞങ്ങളുടെ തോളുകളിൽ നിന്ന് അമ്മ ഇറങ്ങിപ്പോയി. അമ്മ മരിച്ചുപോയി. അമ്മ മരിച്ചു പോയപ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ തോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ദുർബലരായത്, ഞങ്ങൾ നിരാശ്രയരായി മാറിയത്. ജബ് തക് ബൂഢി മാം ജീവിത് രഹി ബच्चे മാം की देखरेख की जिम्मेदारी एक दूसरे के कंधों पर डालते रहे. सारी जिंदगी बच्चों के लिए जीने वाली माम बुढ़ापे में बच्चों के लिए भार हो गई. लेकिन माम का मातृत्व बच्चों की इस कठिनाई को सह नहीं पाया. वह स्वयं उनके कंधों से उधर गई, मतलब मर गई. माम के अभाव में बच्चे बेसहारे बन गए. മനസ്സിലായോ? ഇനി നോക്കൂ. कंधे बदलते रहे, इसका मतलब क्या है? अरे
माम के देखभाल की दायित्व को लेकर बेटों के बीच झगड़ा होते रहे, वे एक दूसरे को यह दायित्व बदलते रहे। कंधे से उधर जाना, इसका मतलब क्या है? कंधों से उधर जाने का मतलब है सदा के लिए छोड़कर जाना या मर जाना। उधर गए हमारे कंधे, इसका क्या मतलब है? माम के मर जाने पर बेटे, उनके बच्चे बेसहारे निराശ്രയ बन जाते हैं. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കവിത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഈ കവിതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? നോക്കൂ, അമ്മ തോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ, അതായത് അമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ കുട്ടികൾ നിരാശ്രയരായി മാറി. അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പരസ്പരം വഴക്കിട്ട മക്കൾ അമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ दुर्बलराई निराश्रयराई. माँ कितनी ममता के साथ हमें प्यार और सहारा दे रहे हैं, उतना और कोई नहीं दे सकते. वह प्यार अनुपम है, माँ के बिना हम बेसहारे बन जाते हैं. ठीक है ना? आप यह वीडियो देखिए. ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में. सबको मेरा बाय, धन्यवाद, नमस्कार.